नमस्कार जय जगन्नाथ। आज 19 डिसेम्बर शुक्रवार। आज दिन किछि देश और राज्यर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर रही। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँ फल आपण संपूर्ण वीडियो पाई परिबे एवं वीडियो को लाइक कर सहित चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु जहाँ फल आपण ए भली लेटेस्ट न्यूज वीडियो प्रतिदिन पाई परिबे। आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेबा। प्रथम न्यूज वीडियो राज्य रे राशन कार्ड को नहीं बड़ घोषणा करछंती जोगाण मंत्री। नुआ वर्षरु आउ 15 लाख योग्य परिवार को राशन कार्ड बंटन हेबो बोली सूचना रहिछि। ए पर्यंत 6,49,000 कार्ड बंटा सहिता बेले सरकार को पाखरे पर्याप्त कार्ड मौजूद रहिछि। ई-केवाईसी करि पाइ नथिबा हिताधिकारी माने डिसेंबर 31 सुधा सुलभ मूल्य दुकान रे केवाईसी कराई पारिबे। तेनु ई-केवाईसी न होइथिले मध्य कोनोसी योग्य हिताधिकारी खाद्य सुरक्षारु वंचित हेबेनि बोली सरकार स्पष्ट करछंती। एथिला सूचना। परवर्ती बेटे अष्टम वेतन कमिशन को नहीं केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी बड़ बेटे रही। केंद्र सरकार अष्टम वेतन कमिशन गठन कर दरमा और पेंशन वृद्धि प्रस्तुति आरंभ करछंती। तेणु 18 मास मध्य रिपोर्ट दाखल हेले 85 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित रहिबे। तेणु फिटमेंट फैक्टर वृद्धि हेले अति कम दरमा 18,000 रु बढ़ी 51,000 टंकारु अधिक होबार संभावना रही। दरमा सह पेंशन राशि वृद्धि हेले जनवरी 1 रु लागू हेबाकु नजर रखछंती लक्ष लक्ष कर्मचारी। एथिला सूचना। परवर्ती सूचना। देशर कोटी कोटी मोबाइल उपभोक्ता आसुची चिंताजनक खबर। 2026 रे 4G और 5G मोबाइल रिचार्ज प्लान मूल्य बड़ मापरे बढ़ी पारे। मॉर्गन स्टैनले रिपोर्ट अनुसार रिचार्ज दर 16 रु 20% पर्यंत वृद्धि संभावना रही। प्रीपेड और पोस्टपेड दुहे प्रकार उपभोक्ता को एहार प्रभाव देखा पड़िबो। मूल्य वृद्धि हेले 2026 हेबो मोबाइल उपभोक्ता आउ एक महंगा वर्ष। एथिला सूचना। परवर्ती बेटे सारा राज्य रे असह्य शीत लहरी जारी रही। 10 डिग्री तले 10 सहर तापमात्रा तलमुहा पाद जोगु सारा राज्य जाड़े थरुची। रातिर तापमात्रा अहेतु ह्रास पाइबा कारण संध्यार शीत माड़ी आसुची। गत 24 घंटार राज्यर 10टी सहर रे तापमात्रा 10 डिग्री तले रही। गत 24 घंटार 5.7 डिग्री सह सेमिलीगुड़ा राज्यर सबुठु ठंडा सहर पलटिछि। एथिला सूचना। परवर्ती बेटे राज्य रे शिक्षा क्षेत्र में सुधार पाई सरकार प्रतिबंध बोली ब्रह्मपुर रे कहते। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी चलित वर्ष प्राथमिक शिक्षा पाई 31,000 कोटी रु अधिक बजेट व्ययबराद और 3 वर्ष में 85,000 शिक्षक पदवी सृष्टि घोषणा। आसंता शिक्षा वर्ष 10म श्रेणी पर्यंत समस्त छात्र छात्री मागणा पाठ्य पुस्तक मिलिबो। तेणु प्रत्येक पंचायत रे आदर्श प्राथमिक विद्यालय स्थापन सह गोटे शिक्षा बोर्ड गठन रे घोषणा होईछि। ब्रह्मपुर विकास पाई 6 लेन रास्ता नुआ प्रकल्प और ग्रेटर ब्रह्मपुर सिटी योजना को मध्य मुख्यमंत्री घोषणा करछंती। एथिला सूचना। परवर्ती न्यूज बेटे नूतन वर्ष 2026 रे देशर लक्ष लक्ष सीएनजी और पीएनजी गैस ग्राहकंक पाई आसिला खुशी खबर। पीएनजीआरबी जनवरी 1 रु नूतन एकीकृत शुल्क गठन लागू करियाको घोषणा करछि। नूतन व्यवस्था रे गैस ग्राहक माने यूनिटी पिछा 2 रु 3 टंका पर्यंत संचय करि पारिबे। तेणु 3टी जोन बदल एबे केवल 2टी जोन रहिबो जहारे सीएनजी और पीएनजी दर कमिबो। सरकार निश्चिंत करछंती जे दर कमियार संपूर्ण लाभ सीधासलख ग्राहक को मिलिबो। एथिला सूचना। परवर्ती न्यूज बेटे राउरकेला को समृद्ध और आधुनिक शहर भाबे गढ़ी तोड़ा को सरकार लक्ष्य धरछंती। शहर पाई 100टी ई बस आसीबा सह राउरकेला विमान बंदर संप्रसारण योजना हेउची। इंडिगो सह चुक्ति करी राउरकेला को अन्य शहर सह आकाश पथरे संयोग करिबा उपरे आलोचना चलीछि। तेणु राज्य उन्नयन कमिशन अनुवर्ग और प्रमुख सचिव उषा पाढ़ी प्रकल्प गुड़िकर समीक्षा करछंती। विकास कार्य सह प्रकल्प रक्षणाबेक्षण को मध्य प्राथमिकता दियाजिबो बोली सरकार कहछंती। एथिला मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सूचना। परवर्ती
ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ ବିଟେ ଆଜିଠୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଲା। ପିୟୁସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିନା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସରକାର BS6 ର ପୁରୁଣା ଯାନଗୁଡ଼ିକ ନିଷିଦ୍ଧ କରି ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଯାନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ପିୟୁସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସମସ୍ତ ଦୁଇ ଚକିଆ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଯାହା ଯାନର ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ପିୟୁସି ବିନା ଯାନ ଚଳାଇଲେ ଜରିମାନା ଓ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ଭବ, ଯାହା ବୀମା ନବୀକରଣରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଆପଣ ଏକ ଅନୁମୋଦିତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାନ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ଏବଂ ପିୟୁସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଡାଉନଲୋଡ କରି ସରକାର ନିୟମ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ ବିଟେ ଆଜି ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରରେ ହୋଇଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,33,850 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,22,690 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 2,10,000 ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ଥିଲା ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ ବିଟେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାରେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଓ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ରଣନୀତି ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ମନ୍ତ୍ରୀ BL ସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଓ ସମସ୍ତ କମିଟି ସାରିବା ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବଲ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଟେ ଭାରତୀୟ ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଟିକେଟ କନଫର୍ମ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ରିଲିଫ। ଏବେ ଯେକୌଣସି ଟ୍ରେନର ରିଜର୍ଭେସନ ଚାର୍ଟ ଅତି କମରେ 10 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଚାର୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ନୂତନ ନିୟମରେ ଅପେକ୍ଷା ଓ RS ଟିକେଟ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିତି ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନାବଶ୍ୟକ ଷ୍ଟେସନ ଯାତ୍ରା ଏଡାଇ ସମୟ ମତେ ଯାତ୍ରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସହଜ ହେବ। ଏହା ଥିଲା ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ ବିଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 2026 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସାରା ଦେଶରେ AI ଚାଳିତ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜମା ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ମଲ୍ଟି ଲେନ୍ ଫ୍ରି ଫ୍ଲୋ MLFF ପ୍ରଣାଳୀ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜମାରେ ଅପେକ୍ଷା ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବ। AI ଏବଂ ଫାସ୍ଟାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ଚିହ୍ନଟ ସହିତ ଟୋଲ ପଏଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ହେବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 1,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଓ ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱରେ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଟୋଲ ଚୋରି ବନ୍ଦ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହଟାଇ ଦେବ। ଏ ଥିଲା ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ ବିଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିକାଶକୁ ସରକାର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 10ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 52 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଗ୍ରେଟର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସିଟି ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ସହ ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ସ୍କିମ ଲାଗୁ କରାଯିବ ଏବଂ ସହରରେ ଇଜି ଅଫ୍ ଲାଇଭିଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଫୁଡ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜୟପୁର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ଶିକ୍ଷା ଓ ସହର ଉନ୍ନୟନରେ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପୁନରୁଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହା ଥିଲା ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଟେ ଭାରତୀୟ ରେଳପଥର 6,117 ଷ୍ଟେସନରେ ମାଗଣା ୱାଇଫାଇ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ସେବା ପାଇଁ କୌଣସି ପୃଥକ ମଜୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ
ସୂଚନା ମଗାଯାଇ ନାହିଁ। ରେଳ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ 1771 ଷ୍ଟେସନ 11,953 କୋଚରେ ସିସିଟିଭି ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଫୁଟ ଓଭର ବ୍ରିଜ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରକୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ 250ଟି ସିସିଟିଭି ଲଗାଯାଇଛି। ରେଳ ସୂଚନା ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଲୋକସଭାରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ସୂଚନା। ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।